కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రీ హిందూ మగనపతి వారి కుటుంబ పాత్రలకు మిమ్మల్ని సవినయంగా వేడుకుంటున్నాం. మరో 10 నిమిషాలు ర్యాలీ హిందూ మగనపతి మండపం నుంచి బయలుదేరిపోతుంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో యువకులు, మహిళలు, పుర ప్రజలు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తారని ప్రతి ఒక్కరిని సాధారణంగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. శ్రీరాముని వెహికల్ ఉంటుంది. దాని వెనుక వైపులా 2 వీలర్స్ ఉంటాయి. 2 లైన్స్ చేయాలి. ఒకరి వెనుక ఒకరు రావాలి. తోసుకుంటూ స్పీడ్ను పెంచుకుంటూ పోకూడదు. ఎందుకంటే మన రక్షణ కూడా మనందరికీ అవసరం కాబట్టి. సో ముందుగా ర్యాలీ ఇక్కడి నుంచి ఎడమ వైపు నుంచి సరస్వతి స్కూల్లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ ఒక మానవాకారం చేసి తర్వాత మరి ఇటువైపు వస్తుంది. శివరాంబ టెంపుల్ మీదుగా ఎస్సీ కాలనీ ముగించుకొని తర్వాత మరి వెనక్కి వస్తుంది. వెనక నుంచి మరి ఇటువైపే వస్తుంది. మరి ఇదే రోడ్లో వచ్చేసి మళ్ళీ దీని వైపులో కెనరా బ్యాంక్ ముందు భాగం నుంచి పోతుంది అనమాట. కెనరా బ్యాంక్ ముందు భాగం నుంచి పోయి మరి మెయిన్ రోడ్ కవర్ చేస్తూ మరి ఒక రౌండ్ వేయాలన్నమాట. తర్వాత అట్లే ఇటువైపు వచ్చేసి బస్టాండ్కి వెళ్ళేసి బస్టాండ్ నుంచి మద్దనకుంట నుంచి ఉదుగూరు నుంచి కాచికుంట నుంచి శివరం నుంచి ఆల్దపల్లి నుంచి చిట్నాడుకు నుంచి హల్కూరు మీదుగా మరి అమరాపురానికి చేరుకుంటాం. సో ఇది రూట్ మ్యాప్. ఇంకా సమయం ఉంటే ఇటువైపు గౌడనకుంట, తమడేపల్లి, సో దేవన్పల్లి ఆ రూట్లను కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. కాకపోతే అందరూ ర్యాలీ కొనసాగాలి. అర్థమైందా? అర్థమైంటే ఒకసారి అందరూ గట్టిగా ఒకసారి నిలదీద్దాం. చేతులు పైకెత్తు నినాదాలు ఇవ్వాలి. చంద్ర భగవానికి జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. మహిళలు కూడా రావచ్చు. నువ్వు కూడా బరిపోదు. బన్నీ ముందుగాడికి బన్నీ. ఎవరో వస్తారు, వేచి చూసే ధోరణి లేదు. ఇప్పుడు ఎంత రూటు అర్థమైందా రాజా అందరికీ? చేతులు పైకెత్తి జై శ్రీరామ్, జై బోలో సనాతన్, రావెల్ల హిందూ, జై బోలో సంభాజీ మహారాజ్ కి, జై బోలో గో మాతా కి. విశ్వ పరిషత్ బజరంగ జై బోలో శ్రీరామచంద్ర భగవానికి. సరే స్టార్ట్ చేయండి నిదానంగా. 3 లైన్స్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుండాల. నిదానంగా పోండి. లైన్ దాటకూడదు. మా వికాస్ బజరంగ జై శ్రీరామ్, బజరంగ
बजरंग दल इस देश का बोल बजरंग दल बजरंग दल जय श्री राम Everybody get your hands up. जय श्री राम बजरंग दल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बजरंग दल जय श्री राम बजरंग दल जय श्री राम
मर्यादा से होंगे काम, हम हैं दीवाने राम के। राम जी की टोली चली बोले बजरंग बली, भक्ति अयोध्या राम के। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा से होंगे काम, हम हैं दीवाने राम के। राम जी की टोली चली बोले बजरंग बली, भक्ति अयोध्या राम के। राम जी का मंदिर बने, खुशियों के दीप जले, होंगे नहीं नाकाम, बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। कसम तुम्हारी राम, प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है। अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। बढ़ते कदम अब रोकेंगे नहीं, हम पूरा करेंगे काम हम। వెహికల్ పక్కన ఉంటుంది, రాముని వెహికల్ మధ్యలో ఉంటుంది. దాని అనుసంధానంగా बढ़ते कदम अब रोकेंगे नहीं, हम पूरा करेंगे काम हम। मंदिर बनाए हम सबको दिखाए, हम चाहे निकल जाए दम। राम जी के मत वाले छटेंगे अंधेरे काले, करेंगे नहीं आराम, बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। कसम तुम्हारी राम, प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है। अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। पूजा पूजा बोधानी पूजा पूजा बोधानी। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। 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 पूजा बोधानी पूजा बोधानी। हर घर में अब एक ही नाम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। सबको ढेर सबको ढेर सबको ढेर सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला। श्री राम। राम नाम का पी के प्याला। जय श्री राम जय श्री राम। 13వ తేదీ హిందూ మహాగణపతి శోభాయాత్రకు శివరం గ్రామ जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। శివరం धन्य है वो वानर सेना जिसने सेतु को बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था ठहरा दिया। హిందూ మహాగణపతి శోభాయాత్ర పుర ప్రజలకు అమలాపురం హిందూ మహాగణపతి వారి విజ్ఞప్తి. ఇదే
ತಿಂಗಳು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಪೂಜೆಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿ राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का रामदूत हनुमान का नारा रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा जय जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा జై శ్రీరామ్ భారత్ కుల ప్రజలకు అమలాపురం హిందూ గణపతి వారి విన్నపం 18 రోజుల పాటు విశేష పూజలు అందుకుంటుంది దీని చరిత్ర ఫోటోలో లిఖించే విధంగా హిందూ గణపతి వారి భారీ నిమజ్జన శోభాయాత్ర అదేవిధంగా ముసలి వాళ్ళు ఎక్కువ సంఖ్యలో ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವ ಮಾಡಿ ಕಳಕಳೆಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಬೋಲೋ ಸನಾತನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರ ఇదే శనివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మీరందరూ శనివారం రోజు జరిగే హిందూ గణపతి వారి భారీ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆ రోజు జరిగే హిందూ గణపతి వారి భారీ నిమజ్జన శోభాయాత్రలో పాల్గొని మీరందరూ వచ్చేసి ఒకసారి నినాదాలు ఇవ్వండి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ಭಾರಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇದೇ ದಿನ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮರಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿ ಭಾರಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳೆಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
మరి గత 3 సంవత్సరాలుగా చాలా అందమైనటువంటి విగ్రహాలను చూసే మనతో పాటు లేచి నడిచొచ్చారు అనే విధంగా ప్రారంభ శ్లోకము అందించడానికి నిరంతరం రాత్రి పగలు కష్టపడి మన ఇంటి వినాయకుడిని మన ముందు ఉంచినటువంటి రాకేష్ గారికి అందరూ ఒకసారి గట్టిగా కథలతో అదేవిధంగా మరి దాని గురించి చెప్పాలంటే గత సంవత్సరం ఎన్నో ఆకులు పడ్డారన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ జీవితం మనకు ఒక ఆదర్శం. కేవలం 2024లో కుంభంలో అదేవిధంగా హిందూపురంలో 2 బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేశారు. ఇంకో బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేస్తూ దాదాపు 1 కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగిందన్నమాట గత సంవత్సరం. అయినా ప్రభుత్వం ఇళ్ళకి మొక్కలోని ధైర్యంతో ఈరోజు మనకు ఇంట్లో వినాయకుడు అందించడానికి కష్టంగా పనిచేసి ఈరోజు ఇంట్లో వినాయకుడు మనం ఉంచాలంటే అది ఆయన రాష్ట్రానికి నిదర్శనం. ఎవరైనా నిజంగా ఒక రకంగా డబ్బు కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా వదిలేరు స్వామి ఆ పని నాకు ఎందుకు అనుకుంటాడు. కాకపోతే విమర్శించిన ఎవరైతే విమర్శలు చూశారో వాళ్ళని నోలను ముగించాలని ఉద్దేశంతో నిరంతరం కష్టపడ్డారు. ఈరోజు ఇంతటి విజయానికి రాకేష్ ప్రధాన కారణమైనారంటే అది అభివృద్ధి కాదు. అందరూ ఒకసారి మరొకసారి గట్టిగా ఆయన కర్మంలో కోరుకున్నటువంటి రాకేష్ మరియు అతని కుటుంబానికి అదేవిధంగా మన సంస్థగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులకు భగవంతుడు ఆరోగ్యంతో పాటు ధన కనక వస్తువులను సంప్రదించేలా చూడాలని మరెన్నో ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి మన సంతోషపరచాలని రాకేష్ గారికి భగవంతుడు శక్తిని ప్రసాదించాలని ఈ సందర్భంగా మనసారా కోరుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా రాకేష్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్న 2 మాటలు తన యొక్క సందేశాన్ని ఈరోజు అందించడానికి కోరుకుంటున్నాను. రాకేష్ జీ మీ అందరికీ సంవత్సరాలు వచ్చాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఎందుకంటే దేవుని ముందు అప్పటం చెప్పాలి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ప్రతి రోజు పెట్టండి. రాకేష్ 2 words. హరి కూర్చోండమ్మా. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೋಪ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಕೋಪನ 2 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಬಿಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದಾನೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನೀವು ಇಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ.
Indra Gopa Parikshita Snara Purnavadingika
కాపీ తీసుకున్నాం. హిందూ గణపతి వారి 43వ వార్షికోత్సవ జాతర ఇదివరకే తెలియజేసినట్టు ఈరోజు భారీ బైక్ ర్యాలీ కార్యక్రమాన్ని అమలాపురం మండలం నలుగురుగా నిర్వహించబడినది. మరి ఇక్కడికి విచ్చేసిన మహిళా గుంపులు చాలా మంది వస్తా ఉన్నారు, కాకపోతే రాలేకపోయారు. శోభయాత్రకు వస్తాను రాకుంటే మాత్రం మీరే బాధపడతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా రావాలమ్మా. హిందూ గణపతి వారి 43వ వార్షికోత్సవం భాగంగా 17వ రోజు 11/9/2025 గురువారం మహా చవితి సూచించి సేవాకర్తలు అమ్మ సైలెంట్ ఉండాలా పాప జయంతి సేవాకర్తలు వైఎస్ నవీన్ అండ్ ఫ్యామిలీ గారు, శ్రీమతి రంగమాన్ సన్స్ గారు, శ్రీ మంజునాథ్ టైలర్ గారు, BHA ఈనాటి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించబోతున్నారు. అదేవిధంగా ఈనాటి పూజా కార్యక్రమానికి బాబు కూర్చోబోదు అమలాపురం స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ వారి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చేసారు. వారికి హిందూ మహాత్మ తరఫున వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నారు. మరి విషయంలో మన అధ్యక్షులు విజయపోతున్నారు. ఇందు మూలంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మహిళా మూర్తులు ఇష్టంగా పాటించాలి. దయచేసి ఇక్కడికి విచ్చేసిన మహిళా మూర్తులకు ముఖ్య విజ్ఞాపం, శనివారం రోజు ఉదయం 9 గంటలకు ఏదైతే గంగా పూజ అన్నామో దాన్ని సంస్కృతంగా ఉండాలి. దాంతో పాటు రాత్రి 9 గంటలు సాయంత్రం జైన్ టెంపుల్ ముందు భాగాన మహామంగళాది కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ మీ యొక్క ఇంటి నుంచి 2 దీపాలు, ప్రతి ఇంటి నుంచి 2 దీపాలు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి. సో జనరల్ సర్కిల్కి వినాయకుడు వచ్చినప్పుడు దాదాపు అక్కడే పాల్గొన ఇళ్లకు వెళ్ళి తొందరగా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. అదేవిధంగా శోభయాత్ర సమర్థంగా ప్రచారం చేసే బాధ్యతను ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని చాలా అభ్యర్థిస్తున్నాం. సో మీ బంధువులు, మీ కుటుంబ సభ్యులు, అదేవిధంగా పక్క ఊళ్ళో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ పిలిపించే ప్రయత్నం చేయండి. ఖచ్చితంగా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా స్థాయి చేస్తున్నాం. ఇది మేము చెప్పడం కాదు, స్వయాన సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ అయినటువంటి శ్రీతుడు రాజ్ కుమార్ గారు జిల్లా మొత్తం మిమ్మల్ని చూస్తోంది. దయచేసి ఇలాంటి సందేశాన్ని వాళ్ళు కూడా జరిగిందన్నమాట. సో వాళ్ళు కూడా శోభయాత్రలో పాల్గొనబోతున్నారు శ్రీతులు రాజ్ కుమార్ గారు. కావున ఎక్కువ సంఖ్యలో బంధువులుగా అదేవిధంగా మీ యొక్క అన్నదమ్ములను పెంచే ప్రయత్నం చేయండి. శోభయాత్రను విజయవంతం చేయడంలో మీ వంతుగా పోటీ పడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా దీన్ని ఏదైతే మేము సంస్కృత పోటీలు అదేవిధంగా సనాతన ధర్మం మీద వ్యాసరచనకు సనాతన ధర్మం మీద ప్రసంగం ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతే 7 మంది చేశారు వారికి
సన్మానించే కార్యక్రమం ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి అమరాపురం శ్రీరావు శాస్త్రిలు ఇషాక్ బాషా గారి చేతుల మీదుగా అందించడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కరు వచ్చి బహుమతులు స్వీకరించాలి. బహుమతులు ఈసారి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చేలా బహుమతులు ప్లాన్ చేయబడదు. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకు అదే ధర్మ సూచికకు పూర్తిగా నిలుస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క బహుమతులు మాకు ఎక్కడ కాదు, కాకపోతే దీని ఒక సందేశాత్మకంగా ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో కండువాలతో బహుమతులు అందించే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నాం. ముందుగా ఒక్కొక్కరే వచ్చి స్వీకరించండి. నిన్న పాల్గొన్న వారి పేర్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి. అందరికీ 7 మంది పాల్గొన్నారు. 7 మందికి బహుమతి ఇచ్చే కార్యక్రమం చేపట్టినాం. చిన్నారి యశిత డాక్టర్ హనుమంతరాజు ముందుగా వచ్చి స్వీకరించవలసిందిగా ఆమెను కోరుతున్నాం. వీరికి ఇషాక్ బాషా గారి ముందుకు వచ్చి బహుమతి ప్రదానం చేయాల్సిందిగా వాళ్ళని సౌకర్యంగా కోరుకుంటున్నాం. మేడం మీరండి. తరువాతగా కుమారి ఐశ్వర్య డాక్టర్ ఆఫ్ ఈశ్వర్ దత్ 6th class. వైద్య వామిక డాక్టర్ ఆఫ్ 7th class టేకింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్. చివరిగా చిన్నారులకు 100 రూపాయలు 500తో బహుమతి ఇవ్వడం మాకు పెద్ద గొప్ప కాదు. కాకపోతే ఇప్పటి నుంచే పిల్లలను సనాతన ధర్మం వైపు భక్తి భాగం వైపు నడిపించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈరోజు వారికి బహుమతిగా అందించలేదు. భవిష్యత్తులో కూడా మనం తల్లిదండ్రులుగా మనం చేయాల్సిన బాధ్యత అంటే పిల్లలను సమాజం పట్ల, దేశం పట్ల, ధర్మం పట్ల భక్తి భావం కలిగేట్లా తీర్చిదిద్దాలని మనందరినీ మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మండపానికి ముందు భాగాన ఉన్న యువకులు పక్కకు తగ్గుకోవాలి, లేకుంటే ముందుకు కూర్చోవాలి. దర్శకులు విచ్చేశారు. పూజా కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది.
ఏదేమైనా మనకు చేతులు కావాలిగా మన సంస్థకు ఒక బలంగా మన వెన్నట్టు నడుస్తూ మాకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ఈ లక్ష్మీ ప్రస్థాపన ప్రతినిధులు శ్రీరామ గారిని స్వామి మీ అందరి అశ్వత్థాల మధ్య స్వామి మనం ముందుకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి రేపటి రోజు శనివారం రోజు మీరు మిమ్మల్ని ఆలోచించడానికి మహిళలకు ఒక డీజే, పురుషులకు ఒక డీజే, అదేవిధంగా సెంటర్ బృందాలకు ఒక డీజే, 3 డీజేలతో కార్యక్రమాన్ని ఆద్యంతం ఊరేగించడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందులో ఒకసారి వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. వారికి అన్న మా సంస్థ నుంచి చిన్ని సంస్కారాన్ని ఇవ్వబోతున్నాం. మీరు సంప్రదాయంతో స్వీకరించి మరి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగడానికి మీకు అవకాశం ఇస్తారని ఆశిస్తూ వీరికి అధ్యక్షులు శ్రీనివాస మూర్తి గారు ముందుకొచ్చి వారికి సన్మాన కార్యక్రమాన్ని కాల్చాల్సిందిగా వారిని నిశాంతంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీనివాస మూర్తి గారు అధ్యక్షుడు కార్యక్రమం విశ్లేషించడానికి ఆహార నిపుణులు మాతో పాటు కలిసి నడుస్తారు. వారికి ఆ భగవంతుడు ఆయుర్వేదంతో పాటు కనక వస్తు వాహనాలు సంప్రాప్తి చూడాలని ఆ దేవుని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಂದ ಸೈಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಇರಿ ఓకే ఓకే అదేవిధంగా మన జరిగిన హారిక గారి మహిళా కార్యక్రమం జరిగిన చిన్న పొరపాటు వల్ల శ్రీలు దీక్షిత్ గారు కన్నులు పెట్టారు. చాలా బాధ అనిపించింది అన్నమాట. అలాంటి వ్యక్తిని బాధ పెట్టాలని అనిపించింది మనకు కూడా. మరి తిరిగి పొద్దున్న ఆయన ఆ కష్టాన్ని మర్చిపోయి మాతో పాటు కలిసి చేయడానికి మా కలిసి పనిచేయడానికి మా ముందుకు వచ్చారు. చిత్రదుర్గ వాస్తవ్యులు జేకే ఫోటోగ్రఫీ, జేకే ఈవెంట్స్ యొక్క వివాహాది శుభ కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా ఇలాంటి సమాజాయిత కార్యక్రమాలు ఆయన ఫోటోగ్రఫీ నిర్వహిస్తున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన విషయం ఏమంటే మన కార్యక్రమాన్ని ఫోటోగ్రఫీ చేయడానికి ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆయనకు 2 పెద్ద భారీ ప్రాజెక్టులు వచ్చాయన్నమాట. ఆ ప్రాజెక్టులన్నీ పక్కన పెట్టి మన ముందుకు వస్తున్నారు. మనందరినీ సనాతన భారతంలో అదేవిధంగా ధర్మ పరిరక్షణలో జాగృతం చేయడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు. వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్న మీ అందరి అశ్వత్థానం మధ్య వారి బృందం కూడా ఇచ్చారు. వీరికి విలువైన సభ్యులు, హిందూ భారతి విలువైన సభ్యులు ముందుకు వచ్చి సన్మాన కార్యక్రమాన్ని గావించవలసింది వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. పేర్లు పిలవడం, ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే వారు తొందరగా వచ్చి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయాలి. మరి ఇంకా 3 రోజుల పాటు మాతోనే పనిచేస్తారు శ్రీలు దీక్షిత్ గారు. వారికి ఆ భగవంతుడు ఇంకా ఎక్కువ పనిచేసే శక్తిని, యుక్తిని ప్రసాదించాలని ఆ దేవుని మనసారా కోరుకుంటూ వారి భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని ఆ దేవుని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. సో ఆ టీమ్ గా వచ్చేయాలమ్మా. ఎలా నింపుకోవాలి గ్రూప్ ఫోటో మనం ఇచ్చే డబ్బులు వారి
పోతుంది చాలా తక్కువ. కాకపోతే వారు దేవునికి సేవ చేయాలని దృఢ సంకల్పంతో ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి వారిని గౌరవించడం మన బాధ్యత. అందరూ గ్రూప్ ఫోటో స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ స్థితులు ఇషాక్ భాష గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నా. వారు మా యొక్క ఓకే ఇబ్బంది తీసుకుంటారు మీరు అంటే సార్ ఒకే మాట అన్నారు అనమాట. ఇది నా బాధ్యతనమ్మా, నేను చేయాల్సిందే, ఖచ్చితంగా మీతో పాటు వస్తామన్నా. సో ఈ విషయానికి ఈ మాటకు మనమందరూ ఒకసారి గట్టిగా సత్కారంతో చాలా అభినందిస్తాం. సో విధి నిర్వహణలో ఎంత ఖచ్చితంగా ఉంటారనడానికి అది ఒక చక్కటి ఉదాహరణగా మేము పరిగణిస్తున్నాం. వారికి ఆ భగవంతుడు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యంతో పాటు ధన కనక వస్తు వాహనాలు సంప్రాప్తించే చూడాలని, అదేవిధంగా వారి వృత్తి ధర్మంలో వారు ఇంకా మరెన్నో పదవులు ఆశించి ఇంకా ప్రజలకు సేవ చేసే భాగ్యం ఆయనకి ఆ దేవుడు శక్తి ప్రసాదించాలని ఆ దేవుడిని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. ఓకేనా? అంతా క్లియర్ అయిపోయింది. కొద్దిగా లేట్ అయింది, మళ్ళించండి ఇంకొకరు. ఓకే కానీ చేద్దాము. सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्योदयावयायुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् సైడ్ అమ్మ गोविंदराजस्य कलावतीनाम्याः भारतीनाम्याः कीर्तिनाम्याः पवननाम्याः कीर्तनाम्याः सह कुटुंबानां दिव्यस्वामिनाम्यस्य गुरुशान्तमनाम्याः श्रीनिवासनाम्यस्य अंजलीनाम्याः मेघनाम्याः वेंकटेशनाम्यस्य धनुनाम्यस्य शरण्यनाम्याः सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य दैत्यनाम्याः श्रीदेवनाम्याः विशान्तनाम्यस्य तिप्पेश्वरनाम्यस्य इन्द्राजपनाम्यस्य सुलोचनाम्याः सह कुटुंबानां श्रीमत्सगोत्रस्य प्रस्पशगोत्रस्य आनंदचरणस्य अन्नपूर्णाम्याः ईश्वरप्रसादनाम्यस्य हेमवर्णनाम्याः अमृतनाम्यस्य अनन्यानाम्याः अशोकाचार्यनाम्यस्य ऐश्वर्यानाम्याः रोहिणीनाम्याः ललितकुमारनाम्यस्य भवानीशङ्करनाम्यस्य प्रियङ्कानाम्याः अक्षयनाम्यस्य आत्मिकानाम्याः सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्योदयावयायुः ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् గౌరవనీయులు పరమత సహనం కలిగిన వారు, గొప్ప మనసు కలిగిన వారు. శుభరాత్రి. ఈ యొక్క గణేష్ నిమజ్జనం ఈ యొక్క ఫంక్షన్లో నన్ను పిలిచి ఈ విధంగా మాట్లాడిన ఈ యొక్క వినాయక కమిటీకి అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తాదులందరికీ నా నమస్కారాలు. నేను ముఖ్యంగా ఈరోజు కొన్ని ఫోటోలు చూశాను చిన్నవి. అందరికీ గణపతి వచ్చినాయి. మాకైతే వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో ఇచ్చినారు. అది ఏమో తెలియదు కానీ మేము డ్యూటీ పరంగా పోతే ఫ్యామిలీతో పోతాను. నేను ఇప్పుడు 10 రోజులు 12 రోజులు 15 రోజులు తిరుపతిలో ఉన్నాము. కానీ నా భార్య కోరిక ఏమంటే ఒకరోజు ఒక తలకోనలో శివుడి టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ యొక్క అధిపతి అంటే కమిటీ ఆ చైర్మన్
అతను పెద్ద ఆయన మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదరు. ఆయన వచ్చేసి ఏమ్మా ఇన్నిసార్లు తిరుపతికి పోయినావు దేవుని దర్శించుకోలేదే అని చెప్పేసి అడిగితే మా భార్య అక్కడ తొక్కుకుంటా తోసుకుంటా పోతా ఉంటారు, ఆ స్వామి కరుణిస్తే నేను ఎవరు మనిషికి తాగకుండా ఆ భాగ్యం కలిగిస్తే పోతాను అని చెప్పి కాళ్ళు కొరికి వచ్చినాం. అక్కడ ఆయన పెద్ద ఆయన ఒకటే ఈ కలియుగంలో అది జరిగేదేదమ్మా వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట. ఏమో పెద్ద ఆయన మా అదృష్టం ఉంటే ఆ విధంగా మాకు అవకాశం కల్పిస్తే మేము చూస్తాము అని చెప్పేసి చెప్పింది మా భార్య. వెరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కరోనా వచ్చింది, మీకు తెలుసు. కరోనా వస్తే ఒక కొన్ని నెలలు బంద్ చేశారు స్వామివారికి విని. ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేస్తేనే మేము కుటుంబ సమేతంగా నెక్స్ట్ డేనే బుక్ చేసుకొని ఫ్యామిలీతో పోయి మేము నలుగురే దేవుని దర్శించుకొని వచ్చినాం. మా పక్కన కాబట్టి మనం ఒక పట్టుదలతో ఒక దీక్షతో ఒకరిని మనసాన్ని కోరుకుంటే అది సాధ్యపడదు ఏదీ లేదు అని చెప్పేసి నా యొక్క నమ్మకం. అదేవిధంగా ఈరోజు అది కూడా ఇప్పుడు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి బొమ్మ ఇచ్చినారు కాబట్టి గుర్తుకు వచ్చింది, చెప్పాలనిపించి చెప్పిన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇక్కడ మాట్లాడే పరిస్థితి కాదు, అంతా ఆడవాళ్ళు. అందరికీ నమస్కారం, థ్యాంక్ యూ. ग्रामयामि नैवेद्यं निवेदयामि नारिकेलकटं निवेदयामि गोपीमृतं भोगं निवेदयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि। ब्रह्मणो पहलि ओम हरि ओम अग्निमीडेन पुरोहितं यज्ञस्य देवभद्रजम् ओतारं रक्तदातमं हरि ओम विषयत्वो देवो वायुवस्थो देवो वसविता प्राप्रेतश्रेष्ठतमाय कर्मणे हरि ओम अग्नायाः वितये गृणलोकिदातये ज्ञानार्थवैहिते हरि ओम शङ्करो देवीरविष्टयामो भवन्तु वितये श्रेयोरविष्टवन्दनः ओम इत्यग्रे व्याहनेन नमैतपश्चात् नारायणात्मविष्ठान् ओम इत्येकाक्षरम् नमैतत्वेक्षरे नारायणाय पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदवत्येते अनुभवभ्यः सर्वमायेते इन्द्रदे प्रागां जगप्रायस्पोषकोपतिन्दलोमृतत्वमष्टदेवतमृतत्वमष्टदैते एवं वेदान्तोपनिषदं रामं प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं ब्रह्मस्वरूपम् अकारमकारमकारैते तामेकदात्मपरत्वमिति यमुत्वां चले योगे जगन्नाथ ॐ नमो नारायणाय नमो भद्रः वैकुण्ठपुरनामविंशते तीर्थं परं पुण्डरीकं विज्ञानकरं तस्मात् तीर्थं मात्रं ब्रह्मण्योदरक्तपत्राब्रह्मण्योपरसोदरं सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणमपकारं ब्रह्मं एतश्रुतिरोधेते रात्रदीयानं रात्रकुटुम्बामं नडवेते सायदीयानं द्वैतकुटुम्बामं नडवेते आद्यन्तरमादित्यासुकोदयानः पञ्चपाठकपवादकामासमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यलोके श्रीमन्नारायणराजमार्गवते श्रीमन्नारायणसाजमार्गवते एवं वेदना इत्युपनिषद राजाय पृथक्दायिने नमो वैश्वराय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं भावेश्वरो वैश्वरो ददातो कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः यो वेदं ब्रह्मणो वेदामृतेनामृतं ब्रह्मदत्तमाच आयुष्केतमृतं ददोः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समन्ताः भवन्तु